देखिए, नेशनल कमीशन इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रहा है। काल शाम की जब इंसिडेंट का घटना हम लोग के पास आया है, तुरंत नेशनल कमीशन कोलकाता का जो रीजनल डायरेक्टर है सबको लेके और लोकल प्रशासन के साथ हम लोग स्पॉट विजिट किया है। আর হচ্ছে এখান থেকে একটা বউ আছে আর দুদিনের ছেলে আমার কাপড় ধরে ধরে টানাটানি করছে এখান দিয়ে, তখন এমনকি সামনে থাকলে মনে হচ্ছে মেরে ফেলবে এমন অবস্থা। আমাদের মন্দিরের মধ্যে হামলা করে আর এখানে দাঁড়িয়ে নারায়ে তাকবীর বলছিল। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। ওদের যন্ত্রপাতি ছিল, প্রচুর লোক ছিল, চিনতে পারা যাচ্ছে না কে ছিল, অনেক লোক ছিল। ছুরি শাবল এসব সব ছিল, ছুরি শাবল বাঁশ লাঠি সব ছিল হাতে। অ্যানাউন্সমেন্ট করেছিল যে 7টা গ্রামের লোক এক হও। ওরা অনেক লোক এসেছিল, অর্ধেক লোককে চিনিই না। ওই 7টা গ্রামের লোক এক হও। এটা আমরা মাইকে এখানে মাইক বাজালে আওয়াজ পাই না, আমরা বলে গ্রামের লোক এক হও, গ্রামের লোক এক হও। देखिए, नेशनल कमीशन इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रहा है। काल शाम की जब इंसिडेंट का घटना हम लोग के पास आया है, तुरंत नेशनल कमीशन कोलकाता का जो रीजनल डायरेक्टर है सबको लेके और लोकल प्रशासन के साथ हम लोग स्पॉट विजिट किया है। अभी स्पॉट विजिट के साथ कुछ एडवाइजरी हम लोग नोट करवाएंगे। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इनका ये कहना है कि ये घटना काफी दिनों से चल रहा है, तो ये सारे विषय को चर्चा करेंगे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इस विषय को लेके गंभीरता से दिल्ली से भी एक एडवाइजरी नोट आया है। डायरेक्टर मैडम जो कलकत्ता में रहते हैं वो भी आए, पूरा कमीशन का टीम यहाँ पे आए हैं और इस विषय में और भी आगे बात करेंगे। जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई मिलेगा, जो भी प्राइम एक्यूज्ड है सबका गिरफ्तारी चाहिए हमें, और ये इंश्योर करना है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो एक ऐसे भय का वातावरण तैयार हुआ है, उसको जितना जल्दी हो सके लोकल प्रशासन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको क्लियर करके जो यहाँ पे पीस रिस्टोर करना है वो लोग करेंगे। बच्चे घर में वो कल बहुत ज्यादा रो रही थी, हम लोग जब आए थे तो रो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि जो उनके हाथ में जो हथियार था वो लोग घर को तोड़ के और नहीं तोड़ पाया तो फिर सिलेंडर लेके आया था, सिलेंडर से आग लगाने की कोशिश की। हाँ, वो मैंने उनसे बात किया है, डायरेक्टर मैडम भी उनके साथ अलग से बात किया है। उनका जो भी इस तरह का एलिगेशन है वो सब हम लोगों ने नोट किया है। अभी वो लेके मैं बात करूंगा उनसे, और यहाँ पे एक परमानेंट पुलिस कैंप होना चाहिए, सीसीटीवी का बंदोबस्त होगा। ये जितना तोड़फोड़ हुआ है इसका जितना भी ये देना है, हाँ, वो सारे विषय पे मैं बात करूंगा, ठीक है ना। और कमीशन अलग से इसको रिव्यू करेंगे। ये कलकत्ता कमीशन हर हफ्ता यहाँ से आकर रिपोर्ट लेगा, ठीक है। अभी क्या सर पुलिस के यहाँ अभी मैंने अलग से वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बैठक करेंगे और ये सारे विषयों को इंश्योर करके फिर मैं जाऊंगा। दर्शक अभी आप देख रहे थे कि घर तोड़ने के बाद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इसी पाड़ा में, जो कि एक मंदिर को भी तोड़ दिया गया है। ये मंदिर परिसर का वही नज़ारा है जहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसके अलावा जहाँ पर चोट की गई है वो भी मैं दृश्य आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए वही है यहाँ पर, मतलब कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाथ से नहीं तोड़ा गया है, किसी न किसी अस्त्र से तोड़ा गया है, और तोड़ने के वजह से ये अभी मंदिर का क्या हालत है ये भी हम आपको सीधे अपने कैमरे से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर छोटा सा मंदिर है, आसपास का पाड़ा में लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। छोटा सा मंदिर बहुत अच्छा सुरक्षित बनाया गया है, और यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि आखिर ये मंदिर क्यों तोड़ा गया और यहाँ पर जो लोग आए हुए थे वो क्या नारा लगा रहे थे और उनके मन में क्या चल रहा था। लोकल लोगों से बात करते हैं। এখানে ঘটনাটা এসে আমাদের মন্দিরের মধ্যে হামলা করে আর এখানে দাঁড়িয়ে নারায়ে তাকবীর বলছিল। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। ওদের যন্ত্রপাতি ছিল, প্রচুর লোক ছিল, চিনতে পারা যাচ্ছে না কে ছিল, অনেক লোক ছিল। ছুরি শাবল এসব সব ছিল, ছুরি শাবল বাঁশ লাঠি সব ছিল হাতে। প্রায় লোক ছিল না, লোক ছিল অনেক লোক ছিল, অনেক লোক ছিল, 10-12 হাজার লোক ছিল প্রায়। না, আমাদের গ্রামের লোক আছে, পাশের গ্রামের আছে, 7টা গ্রামের লোক। ওরা অ্যানাউন্সমেন্ট করেছিল যে 7টা গ্রামের লোক এক হও। ওরা অনেক লোক এসেছিল, অর্ধেক লোককে চিনিই না। ওই 7টা গ্রামের লোক এক হও। এটা আমরা মাইকে এখানে মাইক বাজালে আওয়াজ পাই না, আমরা বলে গ্রামের লোক এক হও, গ্রামের লোক এক হও। ওদের মাইক তো পুরো পুরো এলাকাতে মাইক ভর্তি আছে না। আর এখানে এসে ওরা নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার। এসব মেয়েরাও এসে ভাঙচুর করেছে, মেয়েরা ঝাঁটা জুতো সব নিয়ে এসছে, মন্দিরে পেশাব করেছে। হ্যাঁ, মহিলারাও এসেছিল, গালি গালাজ প্রচুর প্রচুর।
প্রচুর গালি। আমার বৌদির তো হাত ধরে টানাটানি করছিল, ও গেট ভেঙে ফেলছিল, এত জোরে আওয়াজ করছিল। আমার বৌদি আছে পাশে, বক্তব্য রাখবে। হ্যাঁ, পুলিশ তখন আসেনি, প্রশাসন তখন আসেনি। প্রশাসন এসেছিল বিকেলবেলা, যে অন্যায় করেছে, যে হয়তো কোনো একটা খারাপ কাজ করেছে তাকে তুলে নিয়ে চলে গেছিল। তো আমরা পাড়ার লোক ঠিক আছে নিয়ে গেছে, কোনো ব্যাপার না। কিন্তু তারপরে ঘটনাটা ঘটিয়েছে। ওই আছে না, ইফতার আছে, ইফতার করার পরে ওরা মুভমেন্ট করে পাড়ার লোককে দিয়ে এরকম অঘটন ঘটিয়েছে। তো আমরা খুব আতঙ্কিত এখন। আমাদের বাড়ির বাচ্চারা কান্নাকাটি করছে। আমাদের কোনো সুরক্ষা নেই, কোনো পার্টি থেকে কোনো সুরক্ষা নেই, কেউ এখনো পর্যন্ত এখানে আসেনি। দোকানপাট সব বন্ধ এলাকায়, সব দোকানপাট বন্ধ। আমাদের মোটামুটি 40 ঘর আছে হিন্দু, 40টা ফ্যামিলি এখানে ঘর আছে। এর আগে কি এরকম ঘটনা বহুবার হয়েছে, বহুবার। আমাকে অন্যায় স্বীকার মানতে হয়েছে, এরকম ব্যাপার। পুলিশ এসছে, অন্যায় স্বীকার মানতে হয়েছে যে অন্যায় করছিস তুই। মন্দিরে পুজোর রাত্রিরে ভাঙচুর করেছে এরা, কালী পুজোর রাতে লাইট ফাইট সব ভাঙাভাঙি করেছে, অনেক কিছু করেছে। আমার ভাইজিকে টোয়েন্টি করেছিল এরা। আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছিলাম, তারপর ওরা দুটো ছেলেকে তুলে নিয়ে গেছিল। সেই অ্যাকশনটা ওরা এখন নিচ্ছে। আমাদের মেয়েরা ভালোভাবে হাঁটতে পারে না রাস্তা দিয়ে, এখান দিয়ে ছেলেরা টাওয়াল মারে সব। এখান দিয়ে 10 বার যাতায়াত করছে, 10 বার যাতায়াত করছে, প্রায়। শিবুরুই দাস। কাল বিকালে না, সন্ধ্যার সময় ওরা মানে নামাজ পড়ার পর এখান দিয়ে সব ভাঙতে সব যাচ্ছে, অনেক লোক আসছে। তখন লাইটটা অফ করে দিয়েছে। তখন আমি এখান থেকে, হ্যাঁ, কারেন্ট চলে গেছিল। আমি সেই সময়টা করছিলাম, ওই মোবাইলে টর্চ জ্বেলে দেখছিলাম বলে আমার এখান দিয়ে মানে অনেক ছেলে, একটা বউ ছিল, ছেলেরা বেশি ছিল। এইখান দিয়ে হাত বার করে আমার কাপড় ফাপড় ধরে টানাটানি, আমার গাছ ফাছ, এই গাছ সব ভেঙে, দরজা লাথি মারা বা বাঁশ মারা, ইট মারা, ওখানে ইট মেরেছে, সব ওরা টানাটানি করেছে। অনেক ছিল, অনেক, গোনা যাবে না, প্রচুর। আর হাত বাড়িয়েছে এখানে জোনা 10 হবে। এখান দিয়ে এরম করছে। আর হচ্ছে এখান দিয়ে একটা বউ আছে, আর দূর থেকে ছেলে আমার কাপড় ধরে টানাটানি করছে এখান দিয়ে। হ্যাঁ, একটা মেয়ে ছিল। এদের হাতে কি কোনো যন্ত্রপাতি সবই ছিল। ওরা বাঁশ নিয়ে আসছিল, শাবল নিয়ে আসছিল, তারপরে আরো সব যন্ত্রপাতি ছিল, অনেক ঝাঁটা ছিল। গালি দেবো এটা বলেছে। হ্যাঁ, আমার নাম সুমিতা রুই দাস। আমার সাথে হয়েছিল মানে আমার মেয়ে তো ঘরটা জানলাটা খুলে বসে থাকতে, এবার সব কব এসছে ওদের ভাঙচুর করতে এসে বড় বড় আদলা ইট গুলোকে সে ছুঁড়ে কাঁচে মারছে, কাঁচ ভেঙে আমার মেয়ের মাথায় লেগেছে। মারতে এই তো সব ভাঙার, এগুলো সব কাঁচ ফাঁচ ভেঙে কি অবস্থা করে দিয়ে গেছে। দিয়ে এই গেট গুলোকে লাথি মারছে, বড় বড় বাঁশ আছে, বাঁশগুলো দিয়ে মারছে। মোট কথা আমরা থাকলে আমাদের করে পুরো শেষ করে দেবে। বলছে কি আগুন জ্বেলে দেবো, পুরো এই এটাকে পুরো আগুন জ্বেলে দেবো, এরকম করছে। সে প্রচুর লোক, প্রচুর। এর আগে মানে সে আমার মেয়ে একটু তো কলেজ যায়, স্কুল যায়, আর ওরকম টিটকারি মেরেছিল। সেই বলেছিলাম বলে সেই শোধটা নিল। ওই আমার মেয়েদের করেছিল। আর আমার নাম লক্ষ্মী দাস। যখন এসেছিল তখন ভয় কি করবো, ওই ওপরে মেয়েটাকে মাথায় মেরেছে, মেয়েটাকে দেখছিলাম। তখন আমরা এদিকে লক্ষ্য করিনি, মেয়েটার মুখের দিকে দেখছি, মেয়েটার মাথায় এই জায়গাটাই লেগেছে, এরকম ফুলে গেছে। সেই তিনটে ইট এমন ছুঁড়েছে। লাস্টে জানলাটা বন্ধ করেছে, পুরো ফাঁকা। তো সে মোট কথা কত কি নিয়ে এসছে, যে যেরকম পেরেছে সব নিয়ে এসছে। তখন এমনকি সামনে থাকলে মনে হচ্ছে মেরে ফেলবে, এমন অবস্থা।